नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हां परमिंदर कौर। पहलां पेश ने चोणीਆਂ खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ। जीएसटी परिषद की मीटिंग में कैसीनो ते ऑनलाइन गेमां ते 28% जीएसटी लगाउण दा फैसला। केंद्र ਵੱਲੋਂ विदेशों तो भारतीयों दीआं मृतक देहां नूं वापस लियाउण दी प्रक्रिया नूं आसान बनाउण लई ई-केयर पोर्टल की शुरुआत अज तों। पंजाब सरकार ने पेंडू विकास और पंचायत विभाग के अधिकारियों को सरकारी जमीनों के कब्जे छुड़वाउण लई कार्रवाई तेज करन दे दित्ते निर्देश। पंजाब सरकार वालों सूबे के पत्रकारों को मान्यता देने की प्रक्रिया को सुखाला बनाउण लई ऑनलाइन पोर्टल जारी। हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आख्या कि गरीबी सब तो वड्डा अभिशाप है ते सानू सारिਆਂ ਨੂੰ दलगत राजनीति ਅਤੇ जातिगत लाइनां तो उपर उठ के गरीबां ਲਈ ਕੰਮ करना पवेगा। नवीं दिल्ली 'ਚ ਕੱਲ पश्चिमी उत्तर प्रदेश ਅਤੇ दक्षिणी राज्यां तो एनडीए संसद मैंबरां ਨੂੰ संबोधन करदिਆਂ उन्हां कहा कि लोकां ਦੀਆਂ शिकायतां ਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ दूर करना साडी जिम्मेवारी है। उन्हां आख्या कि सारे ही संसद मैंबरां ਨੂੰ सोशल मीडिया ਦੇ पेशेवरां ਦਾ सहयोग विरोधी धिर ਵੱਲੋਂ सरकार विरुद्ध कीते जा रहे कूड़ प्रचार ਨੂੰ फैलन तो रोकण लई लेना चाहिए है। सरकार वालों गरीबां लई कीते जा रहे कामां नूं उजागर कीता जाना चाहिए है। उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संसद मैंबरां नूं मिलण तो बाद पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, बिहार और झारखंड के तकरीबन 70 संसद मैंबरां नाल मुलाकात की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह भी मौजूद सन। मीटिंग का यह सिलसिला साल 2024 च होण वालीआं लोक सभा चोणां की रणनीति तैयार करने लई 31 जुलाई तो शुरू कीतियां गईआं ने अते 10 अगस्त तक चलणगीआं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आख्या कि कैसीनो ते ऑनलाइन गेमां ते 28% के हिसाब नाल जीएसटी लगाया जाएगा। नवीं दिल्ली 'ਚ कल जीएसटी की 51ਵੀਂ मीटिंग तो बाद सीतारमण ने कहा कि इन्हां दोहां कारोबारां ते जीएसटी 1 अक्तूबर तो लागू किया जा सकता है और 6 महीनों बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। Legacy has been on a positive consensus-based decision making. There are times once earlier and now where the decision is not consensus-based. So this time you have Delhi wanting online to go back to the group of ministers and therefore dissenting. Goa and Sikkim wanted a higher tax, yes, but on the GGR possibly, whilst the council had taken in the last meeting that it should be on face value. ने अपनी पिछली मीटिंग 'ਚ कैसीनो ते घोड़ियां दी दौड़ ते ऑनलाइन गेमां ते लगाए गए 28% जीएसटी लगाउण दी सिफारिश कीती सी। मीटिंग 'ਚ वित्त राज मंत्री पंकज चौधरी ते सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशां दे वित्त मंत्रियां ते वित्त मंत्रालय दे अधिकारियां ने भी हिस्सा लिया। विदेशों 'ਚ अपनियां जानां गुआउण वाले भारतीय नागरिकां दीआं मृतक देहां नूं भारत लियाउण दी प्रक्रिया नूं आसान बनाउण लई सरकार अज ई-केयर पोर्टल शुरू करेगी। केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि विदेशों 'ਚ भारतीय लोकां दीआं मृतक देहां नूं भारत लियाउण दौरान होण वाली देरी तो बचाउण लई यह पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है। उन्होंने दस्सिया कि इस पोर्टल नाल केंद्रीय अंतरराष्ट्रीय सेहत डिवीजन, नोडल अधिकारियों ते शहरी हवाबाजी कंपनियों नूं ईमेल, SMS और WhatsApp जरिए सूचना प्राप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि नामजद नोडल अधिकारी इस सूचना की जांच करेगा ते 48 घंटे अंदर मृतक देह नूं भारत लियाउण लई मंजूरी दिवाएगा। इस मंतव लई कीती गई बेनती की स्थिति रजिस्टर्ड नंबर राहीं ई-केयर पोर्टल ते देखी जा सकती है। केंद्रीय परसोनल लोक शिकायत ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ 'ਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 23 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਸਮੇਤ 66 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2022-23 'ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ 2 ਕਰੋੜ 41 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਨਰਲ ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਨੈਟਵਰਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 4G ਕਵਰੇਜ ਨਾਲ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸੜਕੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 5G ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੜਕੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚ 43,868 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ NCERT ਨੇ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਯਾਨੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਤੇ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨਪੂਰਨਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ NCERT ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। NCERT ਦੇ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ CBSE ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਦਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 183 ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 19 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ 42 ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸੋਧ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਧੀਨ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ 7 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉਤਸਵ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਉਤਸਵ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਲੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ #ਭਾਰਤ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉਤਸਵ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਜੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਪੰਨ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜੇਤੂ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ। ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 11,665 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਕਾਸ਼ਤਯੋਗ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਸ਼ਤਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਚ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੰਬੰਧੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 1,34,000 ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ 432 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੋਰਟਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਪੋਰਟਲ NIC ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅੜਚਨ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਲਾਂਘ ਹੋਰ ਪੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ 2 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਲਈ
ਕਣਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕਣਕ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਚਲਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਇਸ ਕਣਕ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਉਪਜ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਸੀ ਤੇ ਆਈਡੀਆ ਕਿਸ ਦਾ ਸੀ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮੈਡਮ ਕੋਲ। ਸੋ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ PBW1 ਜ਼ਿੰਕ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਇਓ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ PBW1 ਚਪਾਤੀ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਈਡੀਆ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਫੀਡਬੈਕ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਰੋਟੀ ਸੁੱਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਖੇਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਪਕਾਈ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੱਖੇ ਹੇਠਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੈਰਾਈਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਦੇਸੀ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਤੱਤਲੇ, ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ, ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ क्षमता भी इकट्ठी की ते असीं ये वैरायटी दी जिहदी कि चपाती चिट्टे रंग दी है, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੂਰਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸੌਫਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਣਕਾਂ ਵਰਗਾ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ PBWRS1। ਇਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ USP ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਸਟਾਰਚ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। PAU ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਰੀਡਰ ਡਾਕਟਰ ਅਚਲਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਕਣਕ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸੀਡ ਉਪਲਬਧ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ VS ਸੋਹੂ ਨੇ ਇਸ ਕਣਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਸਟਾਰਚ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਕੀ ਆਮ ਕਿਸਮਾਂ ਨਾਲੋਂ 4-5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਜਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਲੱਗ ਕੇ ਹਜਮ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਹਜਮ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇੰਨੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਣੀ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਵੇਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਣਕ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਭਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਬਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਮਾ ਸ਼ੰਕਰ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ ਜਲੰਧਰ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਇਨਾਮਨ ਸਮਾਗਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਤਰੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਲਘੂ ਨਾਟਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲੋਕ ਗੀਤ, ਯੋਗਾ, ਗੱਤਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਸੰਸਥਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ 'ਚ ਉੱਘਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ। GST ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੈਸੀਨੋ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ਤੇ 28% GST ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ E-ਕੇਅਰ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਜਾਰੀ।
ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।